ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے. تینوں واقعات جو ہے انتہائی افسوسناک ہیں. سرگودا کا جو واقعہ ہے، 8 سالہ بچی ہے، وہ منتہا زہرا ان کا نام تھا بچی کا. اس کو ایک قریبی دکاندار نے جو ہے وہ مطلب اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، اور جب وہ بیچاری چیخنے لگی تو اس کو جو ہے گلا دبا کے یا بلیڈ سے کاٹ کے جو ہے اس کو جو ہے مار دیا، اور اس کی لاش جو ہے وہ ایک بوری میں بند کر کے اوپر ہی جو ہے رکھ دی تیسری منزل پہ. دوسرا واقعہ اسی طرح کا افسوسناک واقعہ جو کچھ دنوں پہلے کراچی کے علاقے قائد آباد میں پیش آیا، جہاں 3 سالہ معصوم بچی کلثوم اس کا نام تھا، وہ قائد آباد سے اغوا ہوئی. 4 گھنٹے بعد اس کی لاش ملی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ درندگی اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ معصوم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں 1 سے زیادہ افراد موجود تھے. 3 سالہ بچی پہ اس طرح وحشیانہ تشدد جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور تیسرا واقعہ کوئٹہ سے واپسی پہ راستہ بھٹک گئے تھے، ان کا نام تھا علی مرتضیٰ، کراچی سے گئے تھے، 2 بچیاں ساتھ تھیں. افسوسناک واقعہ تھا. مطلب اس میں جو علی مرتضیٰ تھے 5 گولیاں ان کو لگی، موقع پہ وہ جاں بحق ہو گئے. ان کی بیوی بھی زخمی حالت میں تھی. کس طرح اس خاتون نے برداشت کیا ہوگا، سوچ کے بھی کانپ جاتا ہے. دونوں بچیاں جو ہیں، کیا ان کی زندگی پہ اثرات اس کے رہیں گے؟ کیا وہ سوچ کے گئے تھے، گھومنے گئے تھے، واپس آ رہے تھے؟ تو اب اسی حوالے سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر موجود ہیں عبید شاہ. ان سے پوچھتے ہیں اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو سرگودا کا واقعہ اور کراچی قائد آباد کا واقعہ جو بچیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ جی عبید شاہ بتائیے گا. جی بالکل منظر صاحب، یہ کراچی میں چھوٹی بچیوں یا بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے بعد قتل کر دینے کے واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ایسے ہو چکے ہیں جہاں پہ کم عمر بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی یا بدفعلی کی جاتی ہے اور پھر ان کی لاشوں کو کچر کنڈیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. فیض آباد میں بھی 26 جون کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ 3 سالہ جو بچی ہے کلثوم، اس کی لاش کو ایک نامعلوم شخص آٹے کی بوری میں رکھ کر گھر کے دہلیز پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو بچی کی پوسٹ مارٹم کی جاتی ہے. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق کہ بچی کے ساتھ نہ صرف زیادتی بلکہ اس کے اوپر تشدد کے بھی نشانات واضح ہیں، اور اس کے کچھ نمونے حاصل کرنے کے بعد پنجاب فورینسک لیب بھی اس کو بھیج دیے گئے ہیں. وہاں سے ڈی این اے رپورٹ اور تمام جو طبیعتی رپورٹ ہیں وہ آنے کے بعد ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اس واقعے میں کون لوگ ملوث ہے. تاہم ابھی تک اس واقعے میں کسی بھی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحق نجار نے اس واقعے کا نوٹس لیا تھا، جس پہ آئی جی سندھ میں ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی تھی، اور اس کمیٹی کو کہنا تھا کہ روز کی بنیاد پر اس کا فالو اپ لیا جائے گا اور جلد از جلد ملزمان کو کیسرے کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن کافی وقت گزر چکا ہے، ابھی تک کوئی بھی ملزم اس قانون کی شکنجے میں نہیں آیا. پولیس کی جانب سے متعدد افراد کو حراست میں لے کے انٹروگیشن کرنے کی بات ہوئی. جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ اسپتال چورنگی مصطفیٰ مسجد کے پاس یہ کلثوم بچی کی جو لاش کو پھینکا گیا ہے، اسپتال چورنگی کا جو علاقہ ہے یہ ایک مکس آبادی، یہاں پہ ہزارہ وال کمیونٹی اور پشتون کمیونٹی رہتی ہے، اور یہاں پر انڈسٹریل ایریا بھی ہے. یہاں پر اس سے بھی پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ مزدور جو کہ ایک کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور کافی سارے مزدور وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ حرکت ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو مزدوری کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اپنے گاؤں سے اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، وہ ان چھوٹی بچیوں کو یا بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں. یہ اسپتال چورنگی اور مصطفیٰ مسجد کے آس پاس کا جو ایریا ہے یہ تو پہلے ایسا نہیں ہے. پولیس کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں پہ ایک مزدور طبقہ رہتا ہے، اور عموماً ماضی میں بھی جتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں انہیں مزدور پیشات درزی ہے، دکاندار ہے، امام مسجد میں کام کرنے والا کوئی مؤذن ہے، سپارہ پڑھانے والا کوئی قاری ہے یا کوئی مکینک ہے، اسی طرح کے افراد جو ہے اس سے پہلے بھی قانون کے شکنجے میں آ چکے ہیں. جب ان کا ڈی این اے میچ کروایا گیا تو اس کے بعد گرفت میں آئے. تاہم یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو کوئی سخت سے سخت قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ایوان بالا اسمبلیوں تک جاتی ہے تو ایسے عناصر کے خلاف، ایسے درندوں کے خلاف سخت قانون سازی کرنے کے بجائے، سزائے موت دینے کے بجائے اس کے اوپر پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں متفق ہوتی ہیں کہ سزائے موت
ना दी जाए। इसी तरह अगर हम उबैद ये भी बताइएगा, ये वाकयात अब क्योंकि कच्ची आबादियों में ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि एक तो जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों की हिफाजत करें, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भाई हर इलाके पे लगाए जाएं। जो गरीब है वो इतने महंगे भी नहीं रहे कि भाई सीसीटीवी कैमरे लगाएं कि किसी का पता चल सके। और ये भी बताइएगा ये कौन से दरिंदे हैं जिनको 3 साल बच्ची जो है वो तो बोलना, उसने सिर्फ अम्मा बोलना उबैद शाह शुरू किया था, अभी तो वो कुछ बोलने भी के भी काबिल नहीं थी। तो ये किस तरह के दरिंदे जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए, कोई सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू नहीं हो रहा। क्या इकदाम किए जाए इस हिफाजत के इकदाम के हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए मंजर साहब, जो माजी में इस तरह के केसेस हुए हैं और हमने देखा है, हम शहर को सेफ सिटी बनाने की बात की जाती है, लेकिन सेफ सिटी से इशारा फैसल तक ये शहर की कुछ कलेक्ट करने के काम हो रहा है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि बैंक से कोई बंदा कैश लेके निकल रहा हो और वारदात हो रही हो, सेफ सिटी कैमरों ने उसको कैप्चर किया हो और फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स हुआ हो। हमने ये सब चीजें नहीं देखी। सेफ सिटी के जो कैमरे लगे हैं उनकी मदद से जो चालान हो रहे हो, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, वो चीजें सामने आ रही है। जहां तक आपने कच्ची आबादियों की बात की, तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस का कल्चर ही नहीं है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को सही से ऑर्गेनाइज किया ही नहीं जाता। हाँ, कुछ दुकानों में, कुछ होटलों में, कुछ दुकानों में अपनी मदद आपके तहत बढ़ती हुई डकैतियों के पेश नजर लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन जहाँ पे मुस्तकिल लोड शेडिंग होती है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी क्या करेंगे। जो एक मखसूस आबादी होती है, यानी कि गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर का कोई पोश इलाका नहीं है। ये एक पसमानदा इलाका है, मजदूर तबकों का इलाका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माजी में करीबी लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, पड़ोसी इन्वॉल्व रहा है, रिश्तेदार इन्वॉल्व रहा है, दुकानदार इन्वॉल्व रहा है। तो ये इसी तरह इस तफ्तीश को जो हमारी पुलिस हुकाम से बातचीत, उनका ये कहना था कि माजी को देखते हुए जिस तरह के केसेस को उन्होंने सॉल्व किया है, उससे कभी इम्कान यही है कि इस वक्त में मुलव्वस शख्स जो है तो वो इनका कोई करीबी हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई अहले मामला होगा। इस हवाले से कुछ सैंपल्स तो पुलिस ने ले लिए हैं, लेकिन जो परसों उसकी डीएनए रिपोर्ट अभी आई नहीं है। आने के बाद जब मैच होगा तभी पता चल सकेगा कि इस दरिंदगी में कौन सा मुलजिम मुलव्वस था। बहुत शुक्रिया उबैद शाह, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। ज़ीशान अहमद सिद्दीकी जो है वो कराची के मारूफ सहाफ़ी हैं और उनका वो गए भी थे कायदाबाद, और कायदाबाद में मासूम कुलसुम के वालिद से उनकी गुफ्तगू हुई है। बड़े अफसरदा थे उनके वालिद। ज़ाहिरी बात है ये तो वाक़या ऐसा था, 3 साल जिसकी बच्ची हो और उसकी लाश, बोरी बद लाश मिले, तो क्या इसको बर्बरियत कहेंगे, दरिंदगी कहेंगे? इसके लिए तो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि इस वाक़े के बारे में क्या कहा जाए। ये तो इंसानियत से इंतहाई गिरा हुआ वाक़या है। कोई जानवर टाइप के लोग ही जो है वो इस पे मुलविस हो सकते हैं। अब ये देखें, अभी जो ज़ीशान साहब गए थे वालिद से क्या गुफ्तगू की वो आपको दिखाते हैं। कोई रश क्यों है? उन्होंने बोला कि भाई आपकी बेटी की लाश मैंने दरवाजे के पीछे बोरी में मिली। तो अल्लाह कभी ना करे किसी के साथ ऐसी ज्यादती हो। हमें अंदाजा ही नहीं था कि मामला इतना संगीन होगा। तो मस्जिदों में ऐलानात करने के बावजूद हमने रिश्तेदारों में भी ढूंढा। मासूम बच्ची की बोरी में बंद लाश, इस घर के बाहर कोई नामालूम शख्स चला गया। वाक़े का मुकदमा मलीर कायदाबाद में दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मैं उस बच्ची के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये वो घर है और इस घर के बाहर जो है उस मासूम बच्ची। ज़ीशान शाह की रिपोर्ट आपने देखी, वालिद क्या कह रहे थे, इंतहाई अफसरदा थे। ज़ाहिरी बात है उनका ये कहना था कि कोई महल्ले वाला ही और कोई करीबी शख्स मुलविस है। ज़ाहिरी बात है कायदाबाद में बच्ची को अगवा करने के लिए कोई जो है और आदमी तो आएगा नहीं, कोई लाडी को, जो करीबी लोग थे वही लोग मुलविस थे। ज़ीशान अहमद सिद्दीकी हमारे साथ है। जी ज़ीशान, आपने तो पूरा, ज़ाहिरी बात है, पूरा वहाँ जाके आपने इसकी रिपोर्टिंग करी थी, क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? मतलब भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौका पेश करने के लिए कीमती वक्त दिया अपना। मंदर भाई, ये एक कच्ची आबादी का इलाका है और अगर हम पूरे एरिया की बात करें मंदर भाई, जो इतराफ की गलियां हैं, जो इतराफ का इलाका है, दरवाजे से दरवाजा मिला हुआ है, पतली गलियां हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं मंदर भाई
کہ گھر کا کوئی شخص ملوث ہے جس کو پتا ہے, کیونکہ اچھا میں آپ کو بتا چلوں جس گھر میں یہ فیملی رہتی ہے اس گھر کے 2 طرف سے دروازے ہیں. جس طرف سے میں پروگرام کر کے آیا, ریکارڈنگ کر کے آیا, یہ ان کے گھر کا پچھلا دروازہ ہے منظر بھائی. تو یہ جو بھی شخص تھا اس کو یہ پتا تھا کہ پچھلی گلی میں رش نہیں ہوتا, تو وہ شخص بآسانی آیا, بچی کو بوری میں بند کیا, دروازہ کھول کے دروازے کے اندر رکھ کے اور دروازہ بند کر کے گیا ہے. تو ان کے والد نے بھی اسی شبے کا اظہار کیا ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ ہمارا کوئی قریبی جو رشتہ دار یا عزیز اس میں ملوث ہے. اچھا پولیس نے اس میں 13 لوگوں کے جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ لیے ہیں جس کو فورینسک کے لیے بھیجا گیا, کیونکہ بچی کی جو جب باڈی ملی تو اس کے جو جسم پہ بال اور کچھ ڈی این اے نمونے ملے ہیں جس کو پولیس نے اپنے پاس جو ہے سیو کر لیا ہے. اب 13 لوگوں کے ڈی این اے لیے گئے ہیں, اس کے علاوہ 4 لوگ جو ہے پولیس کی حراست میں بھی ہیں جو ان کے قریبی عزیز اور محلے دار بتائے جاتے ہیں. ان 4 لوگوں سے بھی ہر زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے اور آیا اس وہاں تک پہنچا جا رہا ہے کہ اس بچی کے قتل میں کون شخص ملوث ہے. اچھا اس چیز کے شبہ بھی ہے کہ 1 سے زائد لوگ اس میں جو ہے ملوث ہیں. منظر بھائی ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے آئی جی سندھ نے, اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ 3 سالہ کلثوم کے قاتلوں کو کسی بھی حال میں گرفتار کرنا ہے. اب فورینسک کے لیے جو نمونے گئے ہوئے ہیں, جیسے ہی وہ رپورٹ آئے گی تو امید ہے کہ اس کے بعد اصل قاتلوں تک پولیس پہنچ جائے گی. ذیشان یہ بھی بتائیے گا 3 سالہ بچی اور 3 ملزمان, 3 ہلاک کرنے والے, 3 درندے, 3 سالہ بچی, یہ نا بس شرم و حیا بھی نہیں تھی. کون سے درندے تھے یہ جن کو یہ بھی نہیں سوچا کہ اس نے تو صرف ابھی ماں بولنا شروع کیا تھا, وہ 3 سالہ بچی ہے. بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں, ایسا ظلم اور ایسی بربریت الفاظ نہیں ہے. کس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ؟ منظر بھائی انتہائی افسوسناک, آپ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک معصوم ننھی کلی جو کھلنے سے پہلے جس کو مسل دیا گیا. اچھا اس پہ منظر بھائی سب سے زیادہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, اس وقت آپ کو پتا ہے معصوم بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں. پولیس کو سب سے پہلے اس پہ تفتیش کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈارک ویب پہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ فروخت ہوتی ہیں. ہمیں اس چیز کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کسی محلے کے جس شخص نے کیا وہ انسان کہلانے کے تو قابل نہیں ہے, لیکن اس وقت منظر بھائی ڈارک ویب پہ اس طرح کی پورن ویڈیوز جو معصوم بچیوں کے ساتھ, اللہ معاف کرے میں الفاظ استعمال کروں, زیادتی ہے, اس طرح کے عمل کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں. تو اس پورے گروہ کو جو ہے جو بھی شخص ملوث ہے اس کو نہ صرف پکڑ کے اس کو سخت سزا دی جائے بلکہ اس سے تفتیش کی جائے, تمام زاویوں سے تفتیش کی جائے کہ آیا ایک 3 سال کی معصوم بچی, یہ درندے, یہ حیوان, مطلب ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیا جائے منظر بھائی کہ بس میں بتا نہیں سکتا. تو ان لوگوں کو کیفر کردار تک تو پہنچنا ہی ہے. انشاءاللہ پولیس ان کے قریب پہنچ چکی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے ماضی میں تمام بہت سارے کیسز دیکھے, دیر صحیح لیکن اصل ملزمان تک پولیس پہنچ جاتی ہے. جس طرح سے آپ نے منتہا کا کیس دیکھا سرگودا والا, اس میں بھی پولیس پہنچی نا, ملزمان شاطر تھے, بچی سودا لینے گئی اور اس کے گھر والے لوائقین اس کو تلاش کرتے رہے, لیکن جو اس دکان حنیف کریانہ اسٹور وہاں ان کے والدین نے ان سے بھی پوچھا, لیکن وہ ظالم درندے بے حس لوگ انہوں نے بتانا تک گوارا نہیں کیا. جب قریب موجود ایک اسٹور کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی گئی تو وہاں سے پتا چلا کہ بچی اس کریانہ اسٹور میں گئی ہے لیکن باہر نہیں آئی. مطلب درندگی کی مطلب یہ وہ مثالیں ہیں جو شاید فرعون کے دور میں بھی نہیں ملی. آپ نے مطلب معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا, مطلب آپ اس حد تک گر گئے ہیں. اور اس کی ذمہ دار منظر بھائی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ہمارا سوشل میڈیا کا غلط استعمال, بہت سی ایسی سائٹس ہیں جس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے. اس کو بہت سی تو بند کی بھی ہیں, لیکن کچھ جو چل رہی ہیں کچھ سائٹ جس کو دیکھ کے انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا. میں آج بھی ایک جگہ رپورٹنگ کر کے آیا ہوں, اورنگی ٹاؤن میں ایک خاتون کے ساتھ جو ہے فحش حرکت کر کے موٹر سائیکل سوار گیا. میں اس شخص سے بھی بات کر کے آیا,
वो शख्स मतलब क्या बताऊं, बोला मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हो गई। ज़ीशान भाई, ये भी कैसे बताइए, गलती हुई? ज़ीशान यहाँ एक सवाल लेते हैं, ये भी बताइए अगर वहाँ पे जैसे मंतहा ज़ेहरा का जो सरगोदा का वाक़या हुआ वो कातिल इसलिए पकड़ा गया कि सीसीटीवी मौजूद थी, अगर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सीसीटीवी होती तो शायद कुलसूम के कातिल भी अभी तक गिरफ्तार हो चुके होते। मंजर भाई बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज अगर होती ना, तो जो शातिर मुल्जिम है तो शायद वो ये बच्ची की जो बॉडी इनके घर के बाहर रख गया शायद ना आता। लेकिन इन पसमानदा इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है। अब मैं आपको बताता चलूं, इन इलाकों में ज्यादातर पख्तून आबादी है ना, क्योंकि शायद ये सीसीटीवी कैमरा लगाने को भी बुरा समझते हैं कि अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और बाहर से अगर इनकी खवातीन या इनके घर की बच्चियां गुजरती हैं तो शायद वो उस अंदाज में देखते हैं कि शायद ये हमारी औरतें गुजर रही हैं, उनको देख रहे हैं, या इतने उनके पास वसाइल नहीं है। क्योंकि आपको पता पसमानदा इलाकों में सीसीटीवी अमूमन लगाए नहीं जाते। सीसीटीवी कैमरे ज्यादातर उन एरिया में लगाए थे, बिजनेस हब है या जो अहम जो शाहराएं हैं, जो अहम जगह हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। लेकिन अब इस अमल की जरूरत जो है हुकूमती सतह पर है कि हुकूमत कम अज कम ये जो इस तरह के एरिया हैं, क्योंकि इस तरह के वाकयात में आपको पता है रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, तो हुकूमती सतह पे कम अज कम देखें तमाम, अभी आपको पता टाउन लेवल पे, यूसी लेवल पे या इलाका वाइज कम अज कम मैं समझता हूं कि मंजर भाई अब सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जराइम इन सीसीटीवी जो फुटेजेस हैं इसकी वजह से मंजर आम पे भी आए और जो जिन्होंने जुर्म किया है वो कैफरे किरदार तक भी पहुंचे हैं। बहुत तो शुक्रिया इस अमल की ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। यही 3 वाक़या जिसमें सरगोदा का वाक़या, कराची की कुलसूम का वाक़या, और अब हम बात करेंगे नाज़माबाद के वाक़े के हवाले से। जो एक फैमिली थी, अली मुर्तज़ा घूमने के लिए गए थे, कोयटा वापसी आ रहे थे तो भटक गए और दश्त के इलाके में पहुँच गए जहाँ नामालूम दहशत गर्दों ने जो है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। 5 गोलियां जो हैं वो उनके लगी हैं और ज़ाहिरी बात है उन बच्चियों का सोचता हूँ, उस नौजवान का सोचता हूँ, एक हंसता बसता घर, एक खुशहाल फैमिली, मोबाइल का कारोबार करते थे, ना किसी के लेने में थे ना किसी के देने में थे, अपना कारोबार कर रहे थे, वापस आ रहे थे दश्त के इलाके में जो है नामालूम दहशत गर्दों ने बग़ैर पूछे, उनसे पूछने की भी तौफीक नहीं की, और जो भी लोग हैं, जो भी लोग मुलविस थे ना, उनकी अभी गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पे बेचारी 5 घंटे वो खातून जो हैं वो लाश के साथ बैठी रही, 2 बच्चियाँ भी साथ रही। जब मैंने उनकी तस्वीरें देखी और ख़ास तौर पे जब वो हॉस्पिटल आई थी, व्हील चेयर पे खुद थी, तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। हमारे साथ कराची के सीनियर क्राइम रिपोर्टर फैज़ान जलीस मौजूद है। फैज़ान, इस वाक़े के हवाले से आगाह किए गए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। आज गवर्नर सिंध भी उनसे ताज़ियत करने गए थे और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी ताज़ियत के लिए गए थे। अली मुर्तज़ा की बात कर रहा हूँ, नाज़माबाद की फैमिली, क्या कहना चाहेंगे फैज़ान जलीस? जी मंदिर साहब, बहुत शुक्रिया। और ये जिस तरीके की जो सूरत हाल है इसके ऊपर ना सिर्फ कराची के शहरी इस बिना पर बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क इस साने पे जो है वो गमजदा है। जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया, कराची की फैमिली, ये खानदान था जो कि अपने सैर व तफरी के लिए जो है वो गए थे और फिर वहां से जिस तरीके से गुजर रहे थे और दहशत गर्दों ने इस फैमिली को, इस खानदान को निशाना बनाया। सूरत हाल पर तमाम तर आला हुक्काम भी इस वाक़े के ऊपर जो है वो तहकीकात और तफ्तीश करने का उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इजहार किया। और ये जो अली मुर्तज़ा जिनको शहीद किया गया है, ये कराची के एक ताजिर थे, मोबाइल फोन के कारोबार से जो है वो इनका जो कारोबार मुंसलिक था। तो जिस तरह की सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा तर्जुमान सिंध हुकूमत जो है वो जो सुखदेव हैं वो इनके घर पे पहुंचे थे, अहले खाना से उन्होंने मुलाकात की थी और ये बात भी कही थी कि वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का आपस में हवाले से राब्ता भी हुआ है और दोनों जो वज़रा आला है उन्होंने इस मामले की शफ़ाफ तहकीकात कराने की भी जो है वो बिल्कुल इस चीज का भी इजहार किया है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां बिल्कुल अपनी जगह है। वहां पर जिस तरीके की सूरत हाल है, अक्सर और बेशतर सिक्योरिटी एहलकारों को, इदारों को वहां पर निशाना बनाया जाता है। सिक्योरिटी एहलकार भी
बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम करने में जिस तरीके से जो उनकी कुर्बानी है वो भी, उसकी भी कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बलूचिस्तान के कुछ ऐसे मुकामात, ऐसे खित्ते, ऐसे वहाँ के कुछ मुकामात बिल्कुल हैं जहाँ पर दहशतगर्द एक अपनी जो है वो पनागाह कायम कर रखे हैं, और वहाँ पर वहाँ से गुजरने वाले अगर सिक्योरिटी एहलकारों का काफिला होता है, कभी उनको निशाना बनाया जाता है, और इसके अलावा दीगर अगर कोई वहाँ से किसी का गुजर होता है तो उसको भी जो है वो टारगेट किया जाता है। ये पहला वाकया भी इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कराची के कुछ कव्वालों की एक गाड़ी थी, वो भी वहां से गुजर रही थी, जिसके अंदर कराची के मारूफ कव्वाल मौजूद थे, काफी लोग थे उसके अंदर, उसको भी जो है वो उस बस को टारगेट किया गया था उसी बलूचिस्तान के इलाके में एक मखसूस मुकाम पर। तो इस तरीके के वाकयात जो है वो उससे पहले भी रूनुमा हुए हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिस तरीके से सामने आया है, हुक्काम की जानिब से काफी ज्यादा इस मामले पे तशवीश का इजहार भी किया गया है, और जो उनके वालिद हैं, जो खानदान है, जो मुतासरा खानदान, उन्होंने भी हुकूमत से, आला हुक्काम से इस मामले के ऊपर तहकीकात कराने का जो है वो मुतालबा उनकी तरफ से भी सामने आया है। जबकि जो ताजिर बिरादरी है, उनके जो ताजिर अंजुमन के रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जिस मुकाम पर यह अफसोसनाक सानिया पेश आया है, उस मुकाम को इस शहीद जो ताजिर हैं अली मुर्तजा, उनके नाम से मंसूब किया जाए। अच्छा फैज़ान, ये भी बताइएगा, कराची में जो सरगोदा का वाक़या हुआ 8 साला बच्ची के साथ, उसके बाद कराची में 3 साला बच्ची का वाक़या हुआ, कुलसूम उसका नाम था, क्या कहेंगे इस तरह के वाक़यात, किस तरह के लोग आ गए हैं कराची में? कायदाबाद, उसका वालिद कह रहा है महल्ले वालों में कोई मुलव्विस हो सकता है, किस तरफ माशरा जा रहा है? फैज़ान, आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए आपको बरसों गुजर गए, पहले तो इस बातों का तसव्वुर भी नहीं था, अब 3 साला बच्ची भी यहाँ महफूज नहीं है, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, ये वाकया बिल्कुल दिल खराश वाकया कहेंगे इसको, और जिस तरीके से जो वालिदैन के ऊपर, जो उनके जो कारिब के ऊपर जो चीज गुजरी है, वो कोई आम दूसरा बंदा तो महसूस नहीं कर सकता। और कराची में ये इस नौयत का वाकया भी पहला वाकया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, ये कायदाबाद की रिहायशी बच्ची थी जिसकी लाश उसके घर के करीब से घर की दहलीज पर जो है वो बोरी के अंदर मिली थी। पुलिस हुक्काम इस मामले के ऊपर ये बात उन्होंने बताई कि बच्ची सुबह के वक्त जो है वो घर से लापता हुई थी, अहले खाना की जानिब से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी बच्ची के लापता होने की। उसके बाद बच्ची की लाश जो है वो घर की दहलीज से मिली। पुलिस ने इस तमाम तरह मामले के ऊपर जब वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार ने नोटिस लिया, इसका वाक़े का मुकदमा दर्ज किया, और पुलिस ने शक के बिना पर कुछ मुतारिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। ताज़ा तरीन के ऊपर सूरत हाल यही कही जा सकती है कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेने के बाद डीएनए के लिए सैंपल जरूर हासिल की है, और पुलिस का ये कहना है कि डीएनए के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही जो वो वाज़ेह तौर पर सूरत हाल सामने आ सकेगी, और जो इसमें मुलव्विस मुल्जिम होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बात फिर वो ये कि ये वाकया कराची का कोई पहला वाकया नहीं है, या इस नौयत के जो केसेस हैं वो कोई पहले केसेस नहीं है, पहले भी इससे कबल कई बार इस नौयत के वाकया सामने जो है वो आ चुके हैं। एक वाकया कुछ साल पहले रिपोर्ट हुआ था कराची के इलाके ईसा नगरी से, वहां पर भी एक बच्ची थी जो कि घर के करीब से उसकी लाश मिली थी। उसके बाद तमाम तरह आला हुक्काम जो है वो हरकत में आए थे, कई रोज तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहा था। कई वाकया जो वो हमारी अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो उस तरीके के हैं जो कि कराची से सामने आते रहे। लेकिन बात वही है कि ऐसी कौन सी वजूहात है, कौन से अवामिल है जो कि इंसान को इस दरिंदगी की हद तक पहुंचा देते हैं कि एक मासूम बच्चियों को भी जो है वो हवस का निशाना बनाते हैं। कानून नफिज करने वाले दायरे बिल्कुल तहकीकात करते हैं, मुकदमा जरूर दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ऐसे अवामिल का सद्दबाब करना भी जरूरी है जो कि इस नौयत के जराइम को पनपने में या इस नौयत के जराइम को फरोग देने में कहीं ना कहीं सहूलतकारी का किरदार भी अदा करता है। फैज़ान, ये भी बताइएगा, अगर सीसीटीवी जो है वो हुकूमती सतह पे, टाउन की सतह पे सब जो है वो ख़ास तौर पे कच्ची आबादियों में, क्योंकि कच्ची आबादियों में लोग बुरा समझते हैं, सीसीटीवी लगाना ही बुरा समझते हैं, तो इस तरह के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत भी इसका सख्त नोटिस ले। हर जगह जो है, जो भी बड़े घर हैं, बड़ी गलियाँ हैं, और जो भी ऐसे मुमकिन मकामात हैं जहाँ सीसीटीवी लग सकते हैं, वहाँ सीसीटीवी, और इलाके की अमन कमेटियाँ बना के भी सीसीटीवी लगानी पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब जदीद टेक्नोलॉजी से पीछे रहेंगे। अगर सरगोदा का वाक़या ले तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो कातिल पकड़े गए, जिसमें से एक जो है वो मारा गया इनकाउंटर में, जबकि उसके 3-4 मुल्जिमान अभी भी जो है वो अंदर हुए, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो पकड़े गए। तो आप नहीं समझते हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं बरसों से आप, कि अब सीसीटीवी एक लाजिम हो गया है, हर हुकूमत की सतह पे जो है इसका वो किया जाए,
جائے اور ہر ٹاؤن کو, ہر یوسی ناظم کو یہ ہدایت جاری کی جائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ CCTV کیمرے لگائیں. سنجے صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال لازم اور ملزوم ہو چکا ہے. جس طریقے سے دور گزر رہا ہے اور جس طریقے سے جدت تمام تر آتی جا رہی ہے, تو اس جدت کو, اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا, اس کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے. اور جس طریقے سے کراچی کے جو حالات ماضی میں رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے, اس کے بعد جس طریقے سے کراچی کے صورتحال کچھ بہتری کی طرف بھی آئی ہے وہ بھی سارے سب کے سامنے. لیکن تمام تر حالات معاملات اچھے ہوں یا برے, لیکن CCTV کیمرے کی تنصیب انتہائی ضروری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر میں جہاں کہیں جس مقام پہ جب کبھی کوئی کرائم ہوتا ہے, کوئی قتل ہوتا ہے یا دیگر کوئی اور بڑی واردات ہوتی ہے, تو پولیس کے لیے سب سے کارآمد چیز CCTV فوٹیج ہوتی ہے. پولیس اکثر و بیشتر اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو پولیس کے اگر ٹوٹل 100% وہ کیسز جو کہ پولیس حل کر سکتی ہے اور حل کیے ہیں پولیس نے, ان میں سے 99 سے 98% جو کیسز حل ہوتے ہیں اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ CCTV فوٹیج پہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے سیف سٹی پروجیکٹ کا ایک منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا, جس پر عمل درآمد تو ہو چکا ہے لیکن وہ بھی تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. اس پر مختلف مقامات پر کیمرے انسٹال جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو CPK کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ مختلف علاقوں میں کیمرے جو ہے وہ انسٹال کرتا ہے اور اس کو پھر جو متعلقہ علاقے کا تھانہ ہوتا ہے اس سے منسلک جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو وہ چیز بھی ہے شہر میں اگر اس طریقے کئی کچھ بڑے واقعات کی اگر ذکر کیا جائے جو کہ CCTV کیمروں کی مدد سے ہوئے ہیں, تو شہر میں اس طریقے کے بڑے قتل کے واقعات ہیں. امجد صابری قتل کیس ہے, اس کے اندر بھی پولیس کو CCTV فوٹیجز کئی مقامات سے حاصل ہوئی. اطہر متین قتل کیس ہے جو کہ نامور صحافی تھے, ان کے قتل کے جو ملزم تھے ان کا سراغ جب لگانا شروع کیا گیا تھا تو اس کا آغاز بھی CCTV فوٹیج سے جو ہے وہ کیا گیا. شہر میں بڑی جو ڈکیتی ہیں, ابھی گزشتہ دنوں ضلع بستی کے علاقے میں 30 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ڈکیتی ہوئی تھی جو کہ کیش وین کو لوٹا گیا تھا. اس کی تفتیش کا آغاز بھی اور ملزم تک جس طریقے سے پولیس نے ملزموں کو گرفت میں لیا ہے تو اس میں بھی پولیس کو کامیابی CCTV فوٹیج کی مدد سے ہوئی تھی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یا اس میں کوئی دوسرا کوئی پہلو نہیں ہے کہ CCTV فوٹیج کا جو ہے وہ کوئی نقصان ہے. اس کا فائدہ ہی فائدہ پولیس کو ہوتا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوتا ہے. شہر کے کئی مقامات پہ CCTV فوٹیج نصب ہیں اور جو شہر میں داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر خاص کر کے فوٹیج جو CCTV کیمرے جو وہ نصب کیے گئے ہیں. تو CCTV کیمروں کا استعمال ضروری ہے. کچھ ایسے پکے علاقے یا جس طریقے کے آپ پوش علاقے جن کو کہہ سکتے ہیں, جو گنجان آباد والی علاقے کہہ سکتے ہیں, وہاں کیمرے ضرور نصب ہیں. لیکن کچی آبادیوں کا اگر آپ نے ذکر کیا تو وہاں پر بھی, ان مقامات پر بھی ان کے چلو اندر گلی کوچوں میں اگر نہیں لگا سکتے تو ان میں داخلی اور جو خارجی راستے ہیں وہاں پر CCTV کیمروں کی تنصیب انتہائی موجودہ صورتحال کے حساب سے کافی لازم اور ملزوم ہے. بہت شکریہ آپ کا فیضان جلیس, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حکومت اب اس کا نوٹس لے, جو بھی کچی آبادیاں ہیں جہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ اب CCTV کیمرے جو ہیں وہ لگائے جائیں. اور صرف حکومت کا کام نہیں ہے, ہر UC کی سطح پہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کا بھی کام ہے. ہر کام حکومت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. مطلب قائد آباد میں واقعات زیادہ ہو رہے ہیں تو قائد آباد کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ CCTV کیمرے لگانے دیں, خود بھی لگائیں. اور جو بھی اچھے گھر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, کوئی سارے غریب نہیں ہیں, وہاں پہ بھی اچھی فیملیز بھی رہتی ہیں, تو ان کا بھی فرض ہے کہ CCTV کیمرے لگائیں تاکہ جانے آنے والے مشکوک لوگوں کا پتہ چل سکے. ہم ہر کام حکومت کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ حکومت ہی کرے گی. اگر سرگودا والے واقعے کی CCTV فوٹیج نہیں ہوتی تو اس کے ملزمان بھی پکڑنا جو ہے انتہائی مشکل ہو جاتا. تو ضرورت ہے اس امر کی پورے کراچی, پورے پاکستان کے وہ علاقے جو گنجان آباد ہیں, جہاں مشکوک لوگ ہیں, جہاں اس طرح کے درندے, اب تو درندے ہر جگہ پھر رہے ہیں, آپ کہیں پہ محفوظ نہیں ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی اس حوالے سے خیال کریں, اپنی حفاظت خود کریں, معصوم بچوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں. اور CCTV کیمرے ہر جگہ جو ہے وہ لگنے چاہیے, حکومتی سطح پر بھی, اور عوام خود سے بھی کوشش کرے, امن کمیٹیاں بنا کے یہ کام کریں. ہمیں آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اگلے ہفتے منگل کو پھر حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.